আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় হুজুর, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. The verses recited before you are যেই taken আয়াতগুলোর from chapter 4 তেলাওয়াত করা হয়েছে এগুলো সূরা নিসার আয়াত। I shall not ইংরেজি repeat অনুবাদ the English উপস্থাপন summary. করছেন তিনি, আমি বাংলা পেশ করছি। বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত দানকারী, বারবার কৃপাকারী। যে And আল্লাহ whosoever obeys এবং Allah তার and his রসুলের messenger of আনুগত্য his, করবে তারা সেই সকল so he লোকের অন্তর্ভুক্ত dwells হবে with Allah যাদের and প্রতি his আল্লাহ prophets আশীষ also, বর্ষণ করেছেন, অর্থাৎ namely তারা নবী, the prophets, সিদ্দিক, the people, শহীদ এবং the martyrs, and the সালেহ righteous. হবে। কত উত্তম And সাথী তারা! excellent companions are these. এটি খোদা তাআলার This কৃপা। grace is from Allah আর and sufficient is Allah. সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। Surah Nisa, chapter 4, সূরা নিসার verses 70 67. থেকে 71 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে। এই আয়াতগুলোর এখন উর্দু অনুবাদ উপস্থাপিত হচ্ছে। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، ابھی آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیات 70 تا 71 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. حدیث اسامہ ظفر আওয়ান. সামা জাফর আওয়ান হাদিস উপস্থাপন করছেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويودع له القبول في أهل الأرض صحيح البخاري كتاب التوحيد. The English translation of the hadith. এই হাদিসের অনুবাদ হলো হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ যদি কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তিনি জিবরাইলকে ডেকে বলেন আল্লাহ অমুক অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন হে জিবরাইল তোমরা তাকে ভালোবাসো জিবরাইল তাকে ভালোবাসে এরপর ঊর্ধ্বলোকে ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ অমুক অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো তখন ঊর্ধ্বলোকের সকলেই তাকে ভালোবাসে এরপর বিশ্বে পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের মাঝেও তাকে গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করা হয় এখন এই হাদিসের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করা হবে السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے جزاکم اللہ কমর আহমদ খান হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন ওয়া বারাকাতুহু মেরে প্যারে হুজুর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আবদিহিল মাসিহিল মাউদ হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলছেন মুনাফিক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে অবশেষে তারা ঈমানহীন থেকে গেল তাদের মাঝে সেই সত্যিকার নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি তাই বাহ্যিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাদের কোনো কাজে আসেনি তাই এসব সম্পর্ক দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক যদি সেই সম্পর্ক কোনো সন্ধানে দৃঢ় না করে এবং চেষ্টা না করে তাহলে তার অভিযোগ এবং আক্ষেপ অর্থহীন ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা উচিত যথাসাধ্য মোরশেদ বা অনুসৃত ব্যক্তির রঙে রঙিন হওয়া উচিত তার রীতিনীতিতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের নফস মানুষকে মিথ্যা প্রবোধ দেয় যে জীবনের একটা বিরাট অংশ এখনো বাকি আছে এটি একটি আত্মপ্রতারণা জীবনের কোনো বিশ্বাস নেই খুব দ্রুত সততা এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মজিজ্ঞাসার মাঝে অতিবাহিত করা উচিত মালফুজাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা 5 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, beloved Azur. I shall now present the English translation of the Iqtabas presented before you. The Promised Messiah alayhi salam states, since the hypocrites did not possess a true relationship with the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him and his progeny, ultimately they remained bereft of faith. They were left devoid of pure love and sincerity. And so, the mere proclamation of La ilaha illallah, there is none worthy of worship except Allah, was of no avail to them. Thus, it is very important to forge these bonds.
If a follower does not strengthen these ties and fails to make an effort in this cause, any expression of grief or regret would be unwarranted. One should nurture a relationship of love and sincerity with one's spiritual guide, and in so far as possible, adjust the hue of one's disposition to that of one's master, both in terms of action and belief. The inner self of man promises him a long life, but this is a deception. There is no telling how long a person will live. One should hasten to adopt piety and worship, and introspect on one's condition from morning to evening. Malfuzat, Volume 1, English, pages 4 to 5. Jazakumullah. Jalis Ahmad Nazm. এখন জালিস আহমদ সাহেব নজম উপস্থাপন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্যারে হুজুর। মনজুম কালাম হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটি নজম বা কবিতা উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাকওয়া ইহি है यारो के नखवत को छोड़ दो, किब्रो आदत को छोड़ दो, इस बेसबात घर की मोहब्बत को छोड़ दो, उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो, इस्लाम चीज़ क्या है, खुदा के शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में, तकवा
के नखवत को छोड़ दो। Translation Aziz Ahmad Ghani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, beloved Hazur. The poem presented before you is written by the promised Messiah alayhi salam. Its English rendering is as follows. হে বন্ধুগণ, তাকওয়া হলো তোমাদের অহংকার এবং গর্ব পরিহার করা। অহংকার কার্পণ্য গর্ব পরিহার করো। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভালোবাসা পরিহার করো আর আল্লাহ তাআলার খাতিরে বিলাসিতা পরিহার করো। ইসলাম কি? ইসলাম কাকে বলে? ইসলাম হলো আল্লাহ তাআলার খাতিরে নিজেকে বিলীন করা, নিশ্চিহ্ন করা, নিজের কামনা বাসনা খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পরিহার করা, বিসর্জন দেয়া, এটি ইসলাম। নিজেকে সবার চেয়ে ছোট এবং তুচ্ছ জ্ঞান করো। হতে পারে এভাবে তুমি খোদা তাআলার সাথে মিলিত হবে, খোদাকে পাবে। हाँ, आप क्या कहते हो? बैठे रहो, इन्होंने जिन्हें कहना है कुछ कह देगा। হুজুর বলছেন যে এখন কি জিজ্ঞেস করবে? প্রথম প্রশ্নকারীকে ডাকা হলো এখন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার নাম নোমান আহমদ ফরিদ, মিনেসোটা জামাত থেকে এসেছি। হুজুর আমার অনেক পত্রের উত্তরে আমাকে সাফল্য লাভের জন্য নামাজ এবং তেলাওয়াতে নিয়মানুবর্তী হতে বলেছেন। প্রশ্ন হলো, টেসলার প্রতিষ্ঠাতা এলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস, যিনি অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা, যারা আল্লাহ তাআলাকেও স্মরণ করে না কিন্তু তারা অনেক সফল হয়েছে জীবনে, এই সাফল্যের কারণ কি? হুজুর বলছেন যে তুমি কি জানো তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। হুজুর বলছেন যে অতি সম্প্রতি আমি আমার গত খুতবাতে একই কথা বলেছি। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বস্তুবাদী লোকদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ যখন আদম সৃষ্টি করেছেন তখন শয়তান আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বা আদমের সামনে সে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ হলো অহংকার, জাগতিক কামনা বাসনা, চাওয়া পাওয়া। আর সে বলেছিল যে অধিকাংশ মানুষ আমাকে অনুসরণ করবে। শয়তান আল্লাহ তাআলাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে বেশিরভাগ মানুষ আমারই অনুসারী হবে আর আমি তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করব। আল্লাহ তাআলা এটি বলেননি যে তুমি এটি করতে সফল হবে না। আল্লাহ বলেন যে কিছু এমন লোকও থাকবে যারা মুত্তাকি হবে, যাদের সংখ্যা কম হবে, যারা আমার নির্দেশাবলী মেনে চলবে, যারা আমার রসুল এবং নবীদেরকে গ্রহণ করবে। যদিও সংখ্যায় তারা স্বল্প হবে কিন্তু অবশেষে তারাই সাফল্য পাবে। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য জাগতিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করা নয়। আপনার উদ্দেশ্য হলো খোদার স্নেহ, খোদার ভালোবাসা অর্জন। আর আপনি মুত্তাকি হিসেবে সবসময় খোদার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা আপনাকে করতে হবে। আর এটি করতে হবে পারলৌকিক জীবনের জন্য। একজন মুত্তাকিকে পরকালে আল্লাহ তাআলা পুরস্কৃত করবেন।
এই বস্তুবাদী লোকদেরকে এই পৃথিবীতেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তাদের ডান চোখ হবে অন্ধ, তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং ধর্মের চোখ হবে অন্ধ, তাদের বাম চোখ প্রখর হবে। তার অর্থ হলো জাগতিক ক্ষেত্রে তারা উন্নতি করবে। তো আপনার কামনা বাসনা যদি জাগতিক স্বার্থকে ঘিরেই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি নামাজ এবং ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারেন, যাচ্ছে তাই করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে আর সেটি হলো চিরস্থায়ী জীবন, তাহলে আপনি এই পৃথিবীতেও খোদার ভালোবাসা অর্জন করবেন আর পরলোকেও। আপনি কি পড়ালেখা করেন না? আমি পড়ালেখা করি। আপনি কি পড়ালেখা ভালো নন? আমি পড়ালেখায় ভালো, হুজুর। আপনার কি জাগতিক চাহিদা পূরণে কোনো সমস্যা আছে? না, আমার কোনো সমস্যা নেই। আমার খাবার, আমার নাস্তা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার সবই আছে, ভালো কাপড় চোপড়ও আছে। এই জাগতিক সব কিছুই আপনার কাছে আছে, আপনার নাগালের ভেতর রয়েছে। আর একই সাথে আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন আপনার লক্ষ্য যদি আপনি অর্জন করেন। আপনার লক্ষ্য কি? আমার উদ্দেশ্য হলো জামাতের সেবা করা। হুজুর বলছেন ভবিষ্যতে কি হতে চাও? আমি ভবিষ্যতে একজন হার্ট সার্জন হতে চাই। আপনার সেই লক্ষ্য যদি অর্জিত হয়, তাহলে আপনার জাগতিক বাসনা পূর্ণ হলো। এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার সামনে ঝুঁকে আল্লাহর ইবাদত করে দৈনিক 5 বেলা নামাজ পড়ে তার নির্দেশ মেনে আপনি পারলৌকিক পুরস্কারও পাবেন। কিন্তু এদের জন্য পরকালে কিছু নেই। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে আপনি কি উভয় কল্যাণ চান নাকি শুধু একটি কল্যাণ চান। আপনি শুধু জাগতিকভাবে লাভবান হতে চান। আপনি কি দুটি চান না একটি? উনি বললেন যে আমরা দুটি চাই। হুজুর বলছেন তাহলে আমরা তাদের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছি। আল্লাহ তাআলার ফজলে তাদের শুধু জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে, আর আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমরা এই পৃথিবীতেও লাভবান হব আর পরকালেও ইনশাআল্লাহ লাভবান হব। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু বস্তু জগৎ নয়। একজন মুমিন, একজন বিশ্বাসীর জীবনের উদ্দেশ্য হলো খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং মানবতার সেবার জন্য এটি আপনাকে করে যেতে হবে। জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর, আমার নাম দানিয়েল জঞ্জুয়া, আমি ডালাস জামাতের সদস্য। প্রশ্ন হলো, পড়ালেখা করতে গিয়ে কোন পেশা ওয়াকফের ছেলেদের সামনে রাখা উচিত? তাদের কি জামাতের চাহিদাকে সামনে রাখা উচিত ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর? হুজুর বলছেন তোমার ব্যক্তিগত আগ্রহ কিসে? আমি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হতে চাই। তুমি যদি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হতে চাও আর এই পেশাকে জামাতকে সাহায্য করার জন্য অবলম্বন করো, তুমি একটি ভালো জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য, মিশন হাউস বানানোর জন্য বেছে নাও, তাহলে এটি ভালো তোমার জন্য, জামাতের জন্য। নতুবা স্মরণ রাখবে তুমি তো ওয়াকফে নাও। এর অর্থ হলো তোমাকে আল্লাহ তাআলার জন্য কাজ করতে হবে। ওয়াকফে নাও হিসেবে তোমাকে এমন একটি ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া উচিত যা আল্লাহর জামাতের জন্য বেশি কল্যাণকর হবে। তুমি যদি মনে করো যে তুমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, তুমি ওয়াকফ হিসেবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তাহলে যাচ্ছে তাই করো। কিন্তু এর জন্য
কেন্দ্রকে লিখতে হবে, অনুমতি নিতে হবে, তখন আমি তোমাকে লিখে জানাবো। কিন্তু তুমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও যদি করা পছন্দ করো, এর জন্য তোমাকে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে, ধর্মীয় জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে, ধর্ম সম্পর্কে তোমাকে জানার চেষ্টা করা উচিত। দৈনিক 5 বেলা নামাজ পড়তে হবে, কোরআন পড়তে হবে, কোরআনের অর্থ বুঝতে হবে, তাবলীগ করতে হবে। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হিসাবে বা ব্যবসায়ী হিসাবে তুমি ভালো তাবলীগও করতে পারো। অনেকেই তোমার কাছে আসবে, তাদেরকে তাবলীগ করতে হবে। তাই স্মরণ রাখবে যে তুমি সরাসরি জামাতের তত্ত্বাবধানে জামাতের কাজ করো বা পরোক্ষভাবে করো, তোমার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার বাণী প্রচার করা, ইসলামের বাণী প্রচার করা। এটি হলো মূল উদ্দেশ্য। এর জন্য তোমাকে আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে হবে, আল্লাহর নির্দেশ মানতে হবে, আল্লাহর সমস্ত নির্দেশ মেনে দৈনিক 5 বেলা নামাজের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে জেনে ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর সাথে তোমাকে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম জামিজ মির্জা, আমি শিকাগো জামাত থেকে এসেছি। আমি 5 বেলার নামাজ সময় মতো পড়ার চেষ্টা করি এবং দৈনিক তেলাওয়াতেরও চেষ্টা করি এবং অন্যান্য ইবাদতেরও চেষ্টা করি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি এটিকে একটা অবশ্য করণীয় কাজ হিসাবে করি। কিন্তু এটিকে উপভোগ করার জন্য বা আন্তরিকভাবে যদি করতে হয়, তা আমি কিভাবে করতে পারি এই ইবাদত? তুমি যখন ফজরের নামাজ পড়ো কতক্ষণ সময় লাগাও? কতক্ষণ সময় লাগে ফজর পড়তে? 10 মিনিট লাগে আমার। যখন তুমি সেজদায় থাকো, যখন নামাজে থাকো, কখনো আল্লাহ তাআলার দরবারে কাঁদার চেষ্টা করেছো কিনা? আল্লাহ তাআলার দরবারে কখনো ক্রন্দনের চেষ্টা করেছো কি? তখন তুমি কখনো আনন্দ পেয়েছো, কখনো সেজদা করা উপভোগ করেছো? সে বলল যে হ্যাঁ। এটি আবশ্যক নয় যে সবসময় তুমি একই মানের নামাজ পড়তে পারবে। ঈমান কখনো বৃদ্ধি পায়, কখনো হ্রাস পায়। একবার যদি নামাজের স্বাদ পাও, তাহলে তুমি কখনো এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারো না। আপনি বলছেন আপনি নামাজ পড়েন, আপনি অনেক সেজদাকে উপভোগ করেছেন, আল্লাহর দরবারে কেঁদেছেন, আপনি আনন্দ পেয়েছেন। নামাজের পর কি কখনো তুমি হৃদয়ে কোনো তৃপ্তি পেয়েছো, তৃপ্তিবোধ হয়েছে? আমি তৃপ্তিবোধ করেছি নিঃসন্দেহে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমি নামাজ পড়ি এটিকে ফরজ বা অবশ্য করণীয় কাজ হিসেবে। তুমি তোমার 5 বেলার নামাজ 40 বা 45 মিনিটে শেষ করো। এরপর তোমার পড়ালেখা আছে, স্কুল আছে, হোমওয়ার্ক করতে হয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় ব্যয় করো, তাই না? তাই তুমি বলতে পারো না যে তুমি যথাযথভাবে ইবাদত করছো। হুজুর বলছেন যে এই ক্ষেত্রে তোমার সময় লাগবে যদি এটি করা অব্যাহত রাখো আর সেজদাতে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও যে হে আল্লাহ, আমার আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করো, আমাকে আমার আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দাও, আমাকে তোমার নৈকট্য দান করো। যদি এভাবে খোদার নৈকট্য লাভ হয় তোমার, আর তার কাছে তুমি সাহায্য চাইতে থাকো,
একদিন তোমার অধিক আজকের চেয়ে অধিক তৃপ্তি লাভ হবে। এটি একটি প্রক্রিয়া। নবীরাও 40 বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন, 25 বছর বয়সে নয়, 10 বা 20 বছর বয়সে নয়। তাই এটি একটি প্রক্রিয়া। একদিন তুমি অনুভব করবে যে আল্লাহর সাথে তোমার সুসম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া তুমি জীবিত থাকতে পারো না। ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর বলছেন যে দাঁড়াতে না পারলে বসো। প্রশ্ন হলো জামিয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কি করা উচিত? জামিয়া যাওয়ার বাসনা বাস্তবায়নের জন্য তার কি দোয়া করা উচিত? You should one thing is, are you regular in offering একটা বিষয় স্মরণ রেখো, তুমি কি 5 বেলার নামাজ পড়ো? জি আমি পড়ি। তুমি কি নামাজের অর্থ জানো এবং বুঝো? জি আমি জানি। তুমি কি আল্লাহর সাহায্য চাও সেজদায়? আল্লাহর কাছে সাহায্য যাচনা করো কি মিশনারি হওয়ার জন্য বা মুরব্বী হওয়ার জন্য, ভালো আহমদী হওয়ার জন্য? জি আমি করি। এটি হলো প্রথম কাজ যা তোমাকে করতে হবে। তুমি কি জানো কোরআন কিভাবে পড়তে হয়? জি আমি কোরআন পড়তে পারি। হুজুর জিজ্ঞেস করছেন যে প্রত্যহ তেলাওয়াত করো কিনা? না, আমি প্রত্যেক দিন তেলাওয়াত করি না। হুজুর বলছেন যে প্রত্যেক দিন তোমার 1 বা 2 রুকু তেলাওয়াত করা উচিত। আর কোরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। দ্বিতীয়ত, তোমার নৈতিক মান উন্নত কিনা? জি। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের বইয়ের 2-1টি প্যারাগ্রাফ পড়ার চেষ্টা করো। এসেন্স অফ ইসলাম থেকে, বিশেষ কোনো বইয়ের কথা বলছেন, এসেন্স অফ ইসলাম থেকে পাঠ করো। বিষয়বস্তু যা তাতে উল্লেখ করা হয় তা বোঝার চেষ্টা করো, অনুধাবনের চেষ্টা করো, তাহলে বুঝতে পারবে ধর্ম কি। এটি একমাত্র প্রশিক্ষণ। কোরআনের অর্থ জানতে হবে, সূরা ফাতিহার অর্থ জানতে হবে, কোরআন তেলাওয়াত করো। এটি হলো জামিয়ার ছাত্রদের জন্য মৌলিক চাহিদা। আহমদিয়তের জেনারেল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আহমদিয়ত সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে। তোমাকে জানতে হবে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম কখন মসিহ মাউদ হওয়ার দাবি করেছেন, কখন প্রথম বয়াত হয়েছিল, হযরত মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্ম কখন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলছি, আহমদিয়তের ইতিহাস কিছুটা জানতে হবে। এগুলো শেখার চেষ্টা করো। এগুলো মৌলিক বিষয়। একই সাথে এই দোয়া করো যে রব্বে ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকির। এটি খুব সুন্দর একটি দোয়া, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এই দোয়া। আমি নিজে এটি পছন্দ করি, তাই তুমিও এই দোয়াটি করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্যারে হুজুর। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার নাম সুলতান রহমান, আমি এলএ জামাত থেকে এসেছি। প্রশ্ন হলো, যদি একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে জামাতের খোদ্দামেরা কোন স্কিল অবলম্বন করতে পারে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য বা যুদ্ধকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য? প্রথম কথা হলো, এর প্রস্তুতির স্বরূপ সবার আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা উচিত যে তোমার জীবদ্দশায় যেন এই যুদ্ধ না হয়, এটি যেন বিলম্বিত হয়। দ্বিতীয়ত, ইসলামের বাণী প্রচার এবং প্রসারের জন্য প্রস্তুতি নাও। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও, আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও যে তুমি ইসলামের বাণী প্রচার করবে। মানুষকে বোঝাও যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি আর কিভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করা উচিত, এটি তাদেরকে বোঝাও। এটি বোঝাও যে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ এড়াতে না পারলেও
বা যুদ্ধের ভীতি সম্পূর্ণভাবে এড়াতে না পারলেও আমরা এটিকে বিলম্বিত করতে পারবো। এমন উত্থান পতন ঘটে থাকে আর ঘটতে থাকবে। আমি যেভাবে বললাম, প্রত্যেক পরিবারের উচিত কয়েক মাসের খাবার ঘরে সংরক্ষণ করা উচিত। আর যুবক শ্রেণীর উচিত পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করা আর আল্লাহর কাছে দোয়া করা, এটি প্রধান বিষয়। তুমি যদি এটি জানতে চাও যে পৃথিবীকে কিভাবে যুদ্ধের হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি, তাহলে দোয়া করো। আর অন্য কিছু যদি জানতে চাও, তাহলে উত্তর হলো কিছুই করা সম্ভব নয়। পৃথিবী যদি ধ্বংস হতেই চায় আর নেতারা যদি বিবেক বুদ্ধি না খাটায়, তাহলে আপনি তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন না, কিছুই করতে পারবেন না আপনি। আমার নাম ইব্রাহিম সৈয়দ আহমদ। আমি লস অ্যাঞ্জেলেস মজলিস থেকে এসেছি। উর্দুতে জিজ্ঞেস করতে চাই। হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ। প্রশ্ন হলো, আমাদের বন্ধুরা এবং ক্লাস ফেলো যখন আমাদের সম্পর্কে জানতে পারে যে আমরা আহমদি, আমাদের বিশ্বাস কি, আমাদের নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি জানতে পারে, আমাদের পছন্দ করে না, তিরস্কার করে, তাদের সামনে কিভাবে আমরা নিজেদের বিশ্বাস সফলভাবে উপস্থাপন করব, কিভাবে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি? হুজুর বলছেন যে তোমার আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত। নিজেকে তুমি কি মনে করো? আমরা কি সঠিক না ভ্রান্ত? আমরা সঠিক পথে আছি না ভ্রান্ত পথে আছি? আমরা সঠিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার হাসি তিরস্কারকে কোনো গুরুত্বই দেবে না, বরং তুমি তাদের হাসি ঠাট্টা করতে পারো, বলো যে আমরা তো সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, কেন তোমরা নিজেদের ইহ এবং পরকালকে বিনষ্ট করছো, ধ্বংস করছো? এই কথা বলো তাদেরকে। কথা বুঝতে পেরেছ? কি হাসি ঠাট্টা করে, কি হাসি তিরস্কার করে তোমাকে? আত্মবিশ্বাস নাই কেন তোমার? আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত। আমরা যদি সত্যের উপর থাকি, সঠিক পথে থাকি, আমাদের যদি দাবি থাকে যে পৃথিবীকে জয় করতে হবে, তাই এমন ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার কি আছে? কে কি বললো সেটি নিয়ে এত দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি? মন খারাপ করার প্রয়োজন কি? আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত তোমার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হুজুর, আমার নাম রওয়ান আহমদ। আমি পোর্টল্যান্ড মজলিসের সদস্য। আমরা যখন হুজুরের জন্য দোয়া করি, খলিফা ওয়াক্তের জন্য দোয়া করি, আমাদের আসলে কি দোয়া করা উচিত আপনার জন্য? আপনি দোয়া করুন যে আল্লাহ তাআলা যেন খলিফা ওয়াক্তকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব খলিফা ওয়াক্তের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন, সেই দায়িত্ব যেন সঠিকভাবে পালিত হয়। এই দায়িত্ব যেন, দায়িত্বের যে বোঝা আল্লাহ তাআলা খলিফাতুল মসির কাঁধে ন্যস্ত করেছেন, তা যেন সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয়। আল্লাহ যেন শক্তি দেন, আল্লাহ যেন সামর্থ্য দান করেন, আল্লাহ যেন স্বাস্থ্য দেন, যেন খলিফা ইসলাম এবং আহমদিয়তের জন্য কাজ করে যেতে পারেন। যুগ খলিফার হৃদয়ে যে পরিকল্পনা থাকে, সেগুলো যেন আল্লাহ তাআলার সাহায্যে বাস্তবায়িত হয়। সংক্ষিপ্ততম সময়ে সুন্দরভাবে যেন সেই কাজগুলো সমাধা হয়, এই দোয়া করো। ঠিক আছে? আর একই সাথে দোয়া করো আল্লাহ তাআলা যেন খলিফা ওয়াক্তকে সাহায্যকারী দান করেন, সুলতান নসির দান করেন, যেন সাহায্যকারীদের দল খলিফা ওয়াক্তকে সাহায্য করতে পারেন। আর আল্লাহ এই দোয়া করো যে আল্লাহ আমাদেরকে যেন খলিফা ওয়াক্তের সাহায্যকারী হিসাবে গড়ে তোলেন, যেন ওয়াকফে নয় হিসাবে যেন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এই দোয়াও করতে থাকো। খলিফা ওয়াক্তের কাজকে সফলতার দ্বার প্রান্তে, তার পরিকল্পনাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি যেন সাহায্যকারী হতে পারো, সেই দোয়াও করো।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর, আমার নাম মাসুদ আহমদ, আমি ডালাস জামাতের সদস্য। হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম আল ওসিয়ত পুস্তকে বলেছেন যে যে ওসিয়ত করবে সে যেন তার সম্পত্তি ও আয় উপার্জনের 10 ভাগের 1 ভাগ যেন জামাতকে দেয়। আমি হলাম একজন ছাত্র, আমার কোনো আয় উপার্জন নেই। আমি আমার কি ওসিয়ত করার আবেদন করা উচিত? তুমি কি জেব খরচ পাও? জেব খরচের উপর ছাত্ররা তো ওসিয়ত করতে পারে। তুমি যদি $100 বা $50 পাও জেব খরচ হিসাবে, তার 10 ভাগের 1 ভাগ তুমি ওসিয়তের চাঁদাতে দিতে পারো। পড়ালেখা করার পর চাকরি যদি হয়, আল্লাহর কৃপায় যদি ভালো চাকরি হয়, জামাতের কাজ না করলেও বা জামাত যদি তোমাকে কোনো জায়গায় নিয়োজিত নাও করে, তুমি তোমার আয় উপার্জন অনুসারে চাঁদা দিতে পারো। ছাত্ররা তাদের জেব খরচের ভিত্তিতে ওসিয়ত করতে পারে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার নাম খালেদ আহমদ, লস অ্যাঞ্জেলেস জামাতের সদস্য। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে বা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলেও আমরা যেন চাঁদা দিয়ে যেতে পারি, এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য হুজুর কি বলবেন? তোমাকে খুব স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর বলছেন দৈনিক কয়বার খাও তুমি? 3 বারই খাই। তিন বেলা তুমি পেট ভরে খাও, তাই না? জি, আমি তাই করি। তুমি কি ওসিয়ত করেছ? জি, আমি ওসিয়ত করেছি। তার অর্থ হলো তুমি তোমার আয় উপার্জনের 10 ভাগের 1 ভাগ চাঁদা দিচ্ছ। তুমি কি চাকরি করো? না, তুমি ছাত্র। আমি চাকরি করি। তুমি কত টাকা উপার্জন করো তা জিজ্ঞেস করতে চাই না, কিন্তু তুমি যদি কোরবানি এবং ওসিয়তের গুরুত্ব বোঝো, তুমি তোমার খাবারের পেছনে দৈনিক কত টাকা খরচ করো? দৈনিক প্রায় $50 খরচ করি আমি। ঘরে নাকি বাইরে এত টাকা খরচ করো? ঘরে এত টাকা খরচ করো। তুমি কি বাইরেও কিছু খাও? বাইরে কত ব্যয় করো? বাইরে আমি দৈনিক $10 ব্যয় করি গড়ে। আর বাইরে যে $10 ব্যয় করো সেটি ছাড়াও তুমি চলতে পারো, কারণ ঘরে খাবার খাচ্ছ। এই $10 যদি তুমি বাইরে পচা খাবারের পেছনে ব্যয় না করো, তাহলে তোমার $10 সাশ্রয় হবে। 25 দিনে তুমি $250 সাশ্রয় করবে। এভাবে 12 মাসে তোমার $3000 সাশ্রয় হবে। কিন্তু তোমার চাঁদা $3000 তো নয়, তাই না? তুমি কি $3000 চাঁদা দাও বছরে ওসিয়তের, বা 3000-এর অধিক চাঁদা দাও? সে বলে যে হ্যাঁ, 3000-এর মতো দেই। আর এভাবে বাইরে খাওয়া বন্ধ করে বছরে $3000 তুমি সঞ্চয় করতে পারো, বাঁচাতে পারো, সাশ্রয় হতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত তোমার যে তুমি চাঁদাকে কতটা গুরুত্ব দাও। চাঁদার অর্থ কি? চাঁদা হলো কোরবানি, ত্যাগ স্বীকার, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। ত্যাগ স্বীকার করা কাকে বলে? তুমি কি কোরবানির অর্থ জানো? কোরবানি কিভাবে করতে হয়? কোরবানির অর্থ কি? No. What is the meaning, simple meaning of sacrifice? স্যাক্রিফাইস বা কোরবানির অর্থ কি? To spend more in doing something by এর অর্থ হলো by heart. What is the meaning of sacrifice? স্যাক্রিফাইসের অর্থ কি? অভিধানে কি অর্থ লেখা আছে স্যাক্রিফাইস বা কোরবানির? Sacrifice
What does it mean? হুজুর বলছেন যে স্যাক্রিফাইস শব্দের অর্থ কি? To do something এমন কোনো কাজ by force, by যা কষ্ট করে করতে হয়, যা জোর করে করতে হয়, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয়, কামনা বাসনা বা চাওয়া পাওয়া বিরোধী কাজ করাকে কুরবানি বলা হয়। চাঁদা হলো এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা। তোমাকে তোমার কামনা বাসনা চাওয়া পাওয়া জলাঞ্জলি দিয়ে এটি দিতে হয়, নিজের উপর জোর দিয়ে করতে হয়। তো তুমি যদি এর গুরুত্ব বোঝো আর এর পুরস্কার কি তা যদি অনুধাবন করো, know that what is the importance of chanda. তাহলে তুমি চাঁদার গুরুত্ব বুঝবে। সম্প্রতি আমি যুক্তরাজ্যের খুদ্দামুল আহমদিয়ার ইজতেমায় যে বক্তব্য রেখেছি তাতে আমি এই বিষয়টা উল্লেখ করেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে হয়তো আনসারুল্লাহর অধিবেশনে এই বক্তব্য রেখেছি, আমার বক্তৃতাটা শুনে নিও। So if you know the meaning, you in the importance of sacrifice. আপনি যদি কোরবানির অর্থ বোঝেন, স্যাক্রিফাইসের অর্থ বোঝেন, তাহলে আপনি প্রশ্ন উঠাবেন না যে অর্থনৈতিক মন্দার সময় কিভাবে চাঁদা দিতে পারি। অর্থনৈতিক মন্দার সময় আপনি সব চাহিদা পূরণ করছেন, নিজের সব, আপনার ওজনও আপনি কমাননি, আপনি রুটি কম খাচ্ছেন না, আপনি রুটিও খাচ্ছেন, তাই অর্থনৈতিক মন্দা আপনি বলতে পারেন না, আপনি কোনো মন্দার সম্মুখীন নন। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ হুজুর। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার নাম মানার আহমদ, লস অ্যাঞ্জেলেস জামাতের সদস্য আমি। হুজুর, আপনি কি মনে করেন যে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা জিনিসকে পরিবর্তন করা যায় বা নাড়ানো যায়? হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, ওটি সম্ভব। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই বিষয়ে তার পুস্তক এজালায়ে আওহামে লিখেছেন, এলমুত্তারব হিসেবে সেটিকে নাম দিয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে ব্যক্তি আল্লাহর মতো ক্ষমতা রাখে। এক মৃতপ্রায় বা মুমূর্ষ ব্যক্তি যে পুরোপুরি মারা যায়নি, তাকে আপনি এই শক্তি প্রয়োগ করে দাঁড় করাতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কিছু মানুষ এমন আছে তারা মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, তারা এই টেবিলকেও নাড়াতে পারে। শুধু টেবিলকে নাড়াতেই পারে না, বরং টেবিলে যারা বসে থাকে তাদেরকে সহ নাড়াতে পারে। তো এটি সাময়িক একটা ক্ষণস্থায়ী একটি বিষয়। যখনই তাদের মনোসংযোগ নষ্ট হয়, সেখানেই তাদের টেবিলকে নাড়ার সক্ষমতা হারিয়ে যায়। তাই এটি বলা যাবে না যে তারা ক্ষমতায় আল্লাহর সমান। কিন্তু এই বিষয়ে এখনো আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ জানিয়েছেন যে কিছু মানুষের মানসিক শক্তি আছে, সেই ক্ষমতা আছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটি সেই শক্তি বা ক্ষমতার মতো নয় যে আল্লাহর নবীদেরকে দেয়া হয় বা পুণ্যবান লোকদেরকে দেয়া হয়। এজালায়ে আওহাম পুস্তকটি পড়ো, তাহলে এই সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারবে। আমি লবিব আহমদ, আমি ফোর্ট উইথ জামাত থেকে এসেছি। প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন সময় আমার মাথায় এই প্রশ্ন আসে যে আল্লাহ বলতে সত্যিই বাস্তবে কিছু আছেন কিনা। হুজুর, আল্লাহকে দেখার জন্য আমার কি করা উচিত? হুজুর বলছেন যে দৈহিকভাবে আল্লাহকে আপনি দেখতে পাবেন না, প্রথম কথা। এটিকে আপনি জানেন? জি, আমি জানি। আল্লাহ হলেন আলো বা আল্লাহ হলেন জ্যোতি। তুমি কি দৈনিক 5 বেলার নামাজ পড়ো? জি, আমি নামাজ পড়ি। তোমার কি দোয়া গৃহীত হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা আছে? জি, আছে। তো এইভাবেই আল্লাহ তাআলা নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করেন, তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন। তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছো আর তোমার দোয়া গৃহীত হয়েছে।
আর আপনি জানেন যে আপনি যাই অর্জন করেছেন দোয়া গৃহীত হওয়ার কল্যাণেই অর্জন করেছেন। অনেক সময় আপনি যখন দোয়া করেন, আপনি যখন সেজদায় থাকেন, আপনি খোদা তাআলার দরবারে কাঁদেন এবং অশ্রু বিসর্জন দেন, আপনি তখন হৃদয়ে এক ধরনের প্রশান্তি বোধ করেন। আপনার বিশ্বাস জন্মে যে আপনার দোয়া গৃহীত হয়েছে, খোদা আমার কল্যাণ করবেন। এটিও আল্লাহর অস্তিত্বের আরেকটি প্রমাণ। আহমদীদের সবসময় এমন অভিজ্ঞতা হয়, তা আহমদীদের এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে আল্লাহ তাআলার ফজলে। তোমার দোয়া গৃহীত হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা? প্রশ্নকারী বলল যে আছে। হুজুর বলছেন, তাহলে তুমি এই প্রশ্ন করছো কেন? আল্লাহ তাআলা নিজেই তোমাকে দেখিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র চেহারা দেখিয়ে থাকেন মানুষকে। যদি তোমার অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে তা তুমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারো। আসলে তুমি কি জানতে চাও? প্রশ্ন হলো, অনেক সময় আল্লাহর কাছে যখন কোনো কিছুর জন্য দোয়া করি, সেটি পূর্ণ হয় না, বা যে বিষয়ে দোয়া করা হচ্ছে তা হস্তগত হয় না, তা লাভ হয় না। হুজুর বলছেন যে সবসময় আল্লাহ তোমার সব দোয়া গ্রহণ করবেন এটি আবশ্যক নয়। তিনি হলেন মালিক, তিনি কিছু দোয়া গ্রহণ করবেন, আর অনেক সময় কিছু দোয়া যা তুমি করো তা তোমার জন্য কল্যাণকর নয়। কিন্তু তুমি যদি কাকুতি মিনতির সাথে দোয়া করো, আল্লাহ তাআলা তোমার দোয়া বৃথা যেতে দেবেন না। তা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। যখন তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে তোমাকে ফেরত দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর, আমার নাম জাজিব আহমদ, আমি কলম্বাস জামাতের সদস্য। আজকের বেশিরভাগ মেয়ে বস্তুবাদিনী এবং ক্যারিয়ারের পেছনে ছোটে। ওয়াকফেন ছেলেদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন যারা নৈতিকতার ক্ষেত্রে উন্নত এবং পরিবার গঠনে আগ্রহী জীবন সাথী সন্ধান করছে? হুজুর বলছেন যে জাগতিক শিক্ষা দীক্ষা বা সমস্ত জাগতিক পড়ালেখার জাগতিক কামনা বাসনা নিয়েও আপনি একজন ভালো মুসলমান হতে পারেন। ওয়াকফেন হিসাবে আপনার জানা উচিত যে আপনার পিতামাতা আপনাকে জামাতের কাছে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন আপনার জন্মের পূর্বেই। এখন আপনি যদি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে চান, তাহলে সবসময় আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যা ওয়াকফ হিসেবে আপনার করণীয় কি। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়েছি আমার এক খুতবায়। 2016 সনে কানাডায় প্রদত্ত এক খুতবায় সেই দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনার যদি তা মনে থাকে তাহলে সেটি অনুসরণ করুন। যদি মনে না থাকে তাহলে সেই খুতবা থেকে কথাগুলো জেনে নিন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার দায়িত্ব কি। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি মনে করেন যে ওয়াক হিসেবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, এমন ক্ষেত্রে আপনি যা চান করতে পারেন, কিন্তু সর্বপরিস্থিতিতে আপনি একজন আহমদী হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকভাবে উন্নত মানুষ হওয়া। আর এছাড়া আপনি যদি চান জাগতিক পড়ালেখা ও অর্জন করতে পারেন যত চান, কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখবেন যে আপনি যাই করেন বা যাই করছেন, খোদা তাআলার পবিত্র দৃষ্টি রয়েছে আপনার উপর। কখনো কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হবেন না, কোনো মন্দ কাজে জড়াবেন না। আপনার যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে, আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে আপনি যদি এখানে ভালো কাজ না করেন, পরকালে এই অপকর্মের জন্য শাস্তি পেতে হবে আপনাকে। আচ্ছা, তুমি মেয়েদের সম্পর্কে প্রশ্ন করছো।
প্রশ্নকারী বললেন যে জি। তুমি জীবন সাথী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো, আমি বুঝতে পারিনি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তুমি জীবন সাথী যখন সন্ধান করো বা মানুষ যখন জীবন সাথী সন্ধান করতে যায় তখন 3-4টি জিনিস মানুষ সামনে রাখে। হয়তো মেয়ের সৌন্দর্য দেখে সে, বা এটি দেখে তার সম্পদ আছে কিনা, বা এটি দেখে যে মেয়েটি ভালো পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে কিনা। হুজুর বলছেন যে এগুলো সব জাগতিক বিষয়াদি। একজন ধার্মিক এবং উন্নত মুমিনের উচিত সবসময় সেই সঙ্গী তালাশ করা যে ধর্মের ক্ষেত্রে উত্তম এবং উন্নত, যে ধার্মিক, যে মুত্তাকি। অতএব একজন মুমিন, এক ভালো ছেলে যদি এমন মেয়ে সন্ধান করে তাহলে ছেলেকে সর্বপ্রথম উন্নত মানের মুমিন হতে হবে এবং ধার্মিক হতে হবে। এমন নয় যে আপনি নেক মেয়ে সন্ধান করবেন আর আপনি নিজে 5 বেলার নামাজই পড়ছেন না। উভয় যদি নেক এবং পুণ্যবান হয় আধ্যাত্মিকভাবে, ধার্মিকতার ক্ষেত্রে, তাহলে সর্বত্র শান্তি এবং সম্প্রীতি বিরাজ করবে পারিবারিক পরিবেশে, পারিবারিক গণ্ডিতে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তখন ভালো পরিবেশে বড় হবে, ভালো পিতামাতার হাতে তারা বড় হবে। হুজুর বলছেন যে সময় হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। देखो किस शान से पूरा फरमाया। की ताने उड़ाएंगे हम, मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम।